शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज अगर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, सत्संग 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਲ ਉਹੀ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हर पल हर घड़ी दिमाग अंदर चलता है, ये होएगा नहीं होएगा, आ काम बनेगा नहीं बनेगा, इच मैनू सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी इदां दी कई सोचां, कई विचार इंसान के जीवन दे विच हर वेले इंसान नू परेशान करते हैं। और फिर इंसान की जिंदगी जो आनंदमय हो सकती है, खुशियां नाल भरपूर हो सकती है, इंसान की जिंदगी चिंता करदियां होयां, डरदियां होयां, फिक्र करदियां होयां ही गुजर जाती है। पर अगर असी सचमुच चाहते हैं कि साडे जीवन दे विच जो डर है, जो चिंतावां है, जो फिक्रां है, ये खत्म हो जाण और साडे जीवन च भी खुशी आवे, आनंद आवे, तां की ऐसा सानू जीवन दे विच कुछ ऐसा मिल सकता है, कुछ ऐसा हासिल हो सकता है, या कह लो कि कोई इदां दी चीज़ है जो साडे जीवन दे सारे डर, सारियां चिंतावां नू दूर कर देवे। जिद्दां बंदा लभदा हुंदा ना, ये देखिया कि अलादीन हुंदा सी। अलादीन की कहानी तुसीं सुनी होएगी कि अलादीन बड़ा गरीब सी, बड़ा कहते गरीब सी, परेशान सी। पर एक दिन की होया, उन्होंने मिलिया एक की मिलिया, तुसीं जनाब नाल जवाब देना सानू। एक जादू का चिराग मिलिया जिसनों रगड़दा सी तो उहदे चों जिन निकलदा सी और कहंदा सी क्या हुक्म है मेरे आका। हुण जरा समझना सारिਆਂ ने कि परमात्मा ने, प्रभु ने हर इंसान के अंदर ना एक वाकई वो चमत्कारी जिन रखिया होया है। अगर इंसान नूं उहनूं प्रगट करना आ जाए तो इंसान के जीवन दीयां सारियां चिंतावां, सारियां फिक्रां भी दूर हो सकदियां है। क्योंकि जादुई चिराग लभण जावांगे तो शायद नहीं मिलेगा, पर अगर असी उस जिन की गल करिए जिहड़ा कि अलादीन नूं कहंदा सी क्या हुक्म है मेरे आका, तो वह जिन परमात्मा ने सब के अंदर रखिया होया है। पर वह जिन नहीं है कि कोई रगड़ेगा तो बाहर आ जाएगा। वो जिन नूं सानू आप ही बाहर लियाना पएगा, थोड़ी जी मेहनत करके, थोड़े जे कादे नाल मेहनत करके। कुछ युक्तियां है, कुछ विधियां ऐसियां होंदियां है कि अगर इंसान उन्हां युक्तियां नूं, उन्हां विधियां नूं समझ लवे तो फिर इंसान भी अपने जीवन दे विच इन्ना शक्तिशाली हो जाता है, या इंसान भी अपने जीवन दे विच ऐसा बन जाता है कि फिर किसी मुश्किल, किसी परेशानी तो ना ही वो डरदा है, तो ना ही वो कोई चिंता करता है, बल्कि हर मुश्किल नूं पार करदा होया वो अपनी मंजिल तक पहुंचता चला जाता है। इसलिए तो एक शब्द के अंदर आया है, जरा समझना इस चीज नूं कि चिंता जग के दुखों की, चिंता जग के दुखों की गर मन को रोज सताती है। कि अगर तेनू दुनियावी दुखों की चिंता रोज तंग करती है, रोज सताती है, तो फिर ऐ प्यारिया तेनू करना की चाहिए है? तेनू जाना कित्थे चाहिए है? जिथे जाके तेरी हर चिंता खत्म होएगी, जिथे जाके तेरे जीवन च खुशियां आनगियां, जिथे जाके तेरे जीवन च कामयाबी का मार्ग तेनू पता लगेगा कि मैं किद्दां कामयाब हो सकदा। वो किहड़ी जगह है जिथे जाके चिंतावां तो, टेंशनां तो, दुखां तो, या इंसान के अंदर डर तो इंसान नू मुक्ति मिल सकती है। तो वो जगह की दसिया है शब्द के अंदर कि चिंता जग के दुखों की गर मन को रोज सताती है, संतों की सोहबत में जाकर हर चिंता मिट जाती है। हुण इस शब्द अंदर बड़ा प्यारा इशारा किया गया है कि अगर तेरे मन च भी टेंशन है, चिंता है, तो फिर इशारा की होया है कि संतां दी संगत विच जाके, संतां दी सोहबत विच जाके हर चिंता इंसान दी मिट जाती है। पर हुण जरा सोचण वाली गल है, समझण वाली गल है कि संतां दी सोहबत विच जाके हर चिंता मिट जाती है, तो की सिर्फ बैठण नाल ही चिंता मिट जाएगी साडी? ये जवाब तुसीं देना है कि असीं गए, बैठे और बैठ के आ गए,
कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ, ਸੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਗਾਊਂ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਊਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਬਾਹਰ ਬੰਨਦਾ ਤੂੰ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਸਕੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕੜ ਯਾਨੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵਾਂ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੜਫਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਪਾਈਏ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਯਸ਼ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਨਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਨੌਲੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਗਾ ਕੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੁਰਗਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਗਾਉਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਗਾਉਂ ਗੋਬਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਬਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਬੰਨ ਅੰਦਰ ਬਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
लैके चल इनू अंदर, बस 2 दिन की गल होर है, चल अंदर लैके। कहते गांव नूं भी अंदर पाया। हुण जो गांव भी अंदर, कुत्ता भी अंदर, मुर्गा भी अंदर, तो आप निक्का जिहा कोने जे फस के पति पत्नी बैठे रहते हैं। उत्थे लम्मे पैना, उत्थे बैठना का कमरा तो इदां हो गया कि जिद्दां भाई मुर्गा खाना हुंदा, जिद्दां सारे जानवर ही उत्थे बंद किए जाते हैं। बड़ा परेशान हो गया वो। 2 दिन गांव नूं अंदर पाया तो जीना इन्ना मुश्किल हो गया कि पत्नी भी कहती इन्ना चंगा तो मौत आ जाए। हुण गया फकीरां को, कहता मारे हुण तो मौत ही दे दो। फकीर कहते चल फिर, दुखी हो गया, परेशान हो गया, कहता जी बहुत। कहते इदा कर हुण तिन्नां नूं बाहर चक के बाहर कढ, तिन्नां नूं बाहर कढ। जदों सुनिया कि तिन्नां नूं बाहर कढ, नचदा गया, खुशी नाल टपदा होया। किदां गया? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र करदा गया, खुशी नाल बाहर गया। और फकीरां ने जांदे कहता कि बेटा 2 दिनों बाद आके दसना भी है, दसना भी लाइफ किदां दी, जिंदगी किदां दी है। जदों गया मुर्गे नूं, कुत्ते नूं, गाऊं नूं बाहर बन्निया, तो अज बड़े दिनों बाद गुड़ी नींद सुत्ता और शुक्र किया, शुक्र है भगवान का, शुक्र है रब का, चैन आ गया। अज चैन आ गया, सुकून आ गया, बड़ी गुड़ी नींद सुते दोने। घर खुला खुला लगे, कमरा पूरा खुला खुला लगे। लै भी कमाल हो गया। अगले दिन 2 दिनों बाद फकीरां ने कहा 2 दिन की, अगले दिन ही फकीरां को दौड़ के गया। फकीर कहते रात कितने गुजरी? कहता महाराज सारी रात शुक्र करके गुजारी और बड़ी गुड़ी नींद आई। फकीर कहते समझिया फिर कुछ, समझिया फिर कुछ? कमरा पहला भी उही सी, घर पहला भी उही सी, उसने कभी शुक्र नहीं किया। तेन इदा नचदे नहीं कभी देखा मैं जिद्दां तू गया सी। शुक्र है, शुक्र है, कमरा हुण भी उही है, पर हुण तू शुक्र कर रहा है कि कमरा खुला खुला लगता है, कमरे 'च सब कुछ ही है, आनंद है, शांति है। पर कमरा पहला भी उही सी, पहला तेनू कदी ये फील ही नहीं होया, महसूस ही नहीं होया। कारण की है कि खुशी हमेशा साडे कोले ही हुंदी है, पर असीं ओनू देखण दी बजाय ना, जदों असीं कमियां नू देखदे रहिंदे आ कि मेरे जीवन च आ कमी है, मेरे जीवन च ओ कमी है, तो उस वेले जो साडे कोल है असीं ओहदा आनंद पूरा ले ही नहीं पाते जब तक असीं कमियां वाल ही देखते रहते। असीं ये नहीं देखते कि मेरे कोल जो है ओहदा मैं किद्दां आनंद लवां। समझ रहे हो कि नहीं साडी गल? जे हुण फर्ज करो तुहाडी जेब 'च 10 रुपए है, तुहाडी जेब 'च 10 रुपए, उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि 10 होंदे नहीं, 10 तो ज़्यादा ही होंदे हैं, पर इत्थे एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर तुहाडी जेब 'च 10 रुपए है और तुहाडे नाल दे साथी दी जेब 'च 10 लाख है, तो तुसीं हुण ये भी सोच सकते हो कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ है, यार मेरे को 10 रुपए है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 क्यों है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ क्यों है, ਉਹ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ क्यों है, रब ने ਉਹਨੂੰ क्यों ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ, तो मैनू सिर्फ 10 ही दिते है, मैं हैगा ही निकम्मा, मेरी किस्मत ही माड़ी है, मेरी तकदीर ही खराब है, मैनू पता नहीं रब किहड़े जन्मां दी सज़ा दे रहा, मेरी किस्मत माड़ी। इदां अपने आप नूं कोस के तुसीं अपना टाइम, अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। तो जिहड़ा समझदार इंसान होएगा ना, वो पता की कहेगा, ठीक है ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ है, मेरे को 10 है, पर मैं ये देखना कि 10 का आनंद किद्दां लवां, ये 10 का आनंद किद्दां लवां, ये 10 नाल मैं खुशी किद्दां लवां। जे ਉਹਦੇ कोल कार है तो मेरे को मोटरसाइकिल, मैं अपने मोटरसाइकिल ते की ऐसा कर सकता है कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही आनंद लवां। अगे ਵਧਣਾ है असीं, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो साडे कोल है ਉਹਦੇ वास्ते भी असीं शुक्र करना, शिकायत नहीं करनी। बोलो समझदे हो कि नहीं? शिकायत नहीं करनी, शिकवे नहीं करने कि मेरे को आ नहीं है, मेरी किस्मत माड़ी। क्योंकि जदों असीं अपने आप नूं कोसना शुरू कर दिंदे आ, अपने आप नूं ही बुरा कहना शुरू कर दिंदे, अपनी किस्मत नूं कोसना शुरू कर दिंदे, या शिकवे शिकायतां देनियां शुरू कर दिंदे आ, तो असीं जीवन च जो इस वेले है ना साडे कोल, असीं ओहदा आनंद कदी फिर ले ही नहीं पावांगे। साडी सोच की होनी चाहिए है, ठीक है ਉਹਦੇ ਕੋਲ इन्ना आ, मेरे को चाहे थोड़ा है। गल इत्थे बड़े या छोटे दी नहीं है, गल ये है कि कईयां को बहुत है पर फिर भी दुखी है, मेरे को थोड़ा है पर मैं थोड़े च भी किद्दां खुश हो सकदा। गल तां खुशी दी है। समझ आ रही कि नहीं? हुण जरा तुसीं आप सोच के देखो कि अगर एक पासे बंदा कहंदा मैं अरबापति हाँ पर वो दुखी बैठा है, उदास बैठा है, तो दूजे पासे एक आदमी लखापति है, चाहे कोई लाख रुपया है पर वो आनंद विच है, नच रहा है, खुश है, मुस्कुरा रहा है। असीं कहांगे किहदी जिंदगी वधिया? क्योंकि कल नूं मरना करोड़ां वाले ने भी है, तो मरना हज़ारां वाले ने भी है। पर गल तां इह है कि वो करोड़ां वाला भी जदों मरेगा दुखी होके, चिंतित होके, तो इसदा मतलब उन्हें सारी जिंदगी चिंता च ही गुजार दी। लखां वाला भी मरिया, हज़ारां वाला भी मरिया, पर खुशी नाल इन्हां हर पल दा आनंद लिया, हर पल नूं खुशी ना जिया। क्योंकि दिन उही है, जिंदगी उही है जो खुशी नाल गुजर जावे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अज तो पहली गल ऐसी दस्सिया कि अज पॉइंट कुछ सीखने हैं असीं अपने जीवन च, ताकि अपने जीवन च असीं खुश किद्दां रह सकते हैं।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਕੀ कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।